Welcome on this tutorial. Now we are going to discuss about the multiplexing system. Multiplexing is a process that allows signals to travel simultaneously over a single communication channel or path such as coaxial cable or optical fiber. Normally multiplexer is used to reduce network cost by minimizing the number of communication links needed between 2 points. Different types of multiplexing systems are there, like frequency division multiplexing, time division multiplexing, wavelength division multiplexing. In this tutorial, we will get a brief idea about this multiplexing system. Here we will discuss in details about the frequency division multiplexing system. In frequency division multiplexing system, the different signals which is needed to transmit one place to another place will be modulated with different carrier signals. In multiplexing system, no doubt there is a single communication link, and the permitted band of frequencies through that communication link is normally subdivided into subbands. Each carrier signal must be within the subbands. So all the signals after modulation will be transmitted through a single communication link, and ultimately at the receiving end it will be demultiplexed and demodulated to again return to the normal signal. In this tutorial, we will discuss about the frequency division multiplexing, and also we will discuss the different advantages and disadvantages of frequency division multiplexing. Now entering into the discussion. After completion of this tutorial, go to the description for different links of supporting tutorials. So today we will discuss about multiplexing. Multiplexing ki jinish, this is a process where this is a technique that allows multiple signals to travel simultaneously. Simultaneously মানে হচ্ছে একসঙ্গে over a single communication channel. What is the example of communication channel? Here it is given the coaxial cable or optical fiber. This coaxial cable is used for communicating or for exchanging the signal as electrical signal. When the signal is electrical signal, then this coaxial cable is used. And when the signal to be transmitted through a medium, that medium is the optical fiber, optical signal will be transmitted. In that case, the communication channel is optical fiber. So whatever might be the channel, যখন আমি একটা চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে অনেকগুলো সিগন্যাল at a time simultaneously পাঠানোর চেষ্টা করব, then at that case the multiplexing is required. মেইন পারপাসটা হচ্ছে যে আমার যদি অনেকগুলো ট্রান্সমিটার থেকে অনেকগুলো সিগন্যাল যদি আরেকটা জায়গায় পাঠাতে হতো, তাহলে প্রত্যেকটা থেকে আলাদা আলাদা তার দরকার হতো। সেই তারের সংখ্যা কমানোর জন্য means to reduce the cost of communication wire, the multiplexing or system is required. So it is needed to reduce network cost by minimizing the number of communication links needed between 2 points. 2 points means one is transmitter and the other one is receiver. এই দুটো পয়েন্টের ভিতর নাম্বার অফ কমিউনিকেশন চ্যানেল বা নাম্বার অফ কমিউনিকেশন পাথ এর সংখ্যা কমানোর জন্য, সংখ্যা কমালে কি হবে, আমার কস্টিংটা কমবে। সংখ্যা কমানোর জন্য এই মাল্টিপ্লেক্সিং সিস্টেম ইউজ করা হয়। So by this technique we can send the multiple number of signals through a single communication channel. This is a figure. This describes what are the different ways with multiplexing and without multiplexing. For the case of without multiplexing, say this is the source, this is the transmitter and this is the receiver. If we want to transmit the signal from here to here, so a single communication channel is required. Say this is a wire, this is a electrical wire. Similarly, for another set, another source, another transmitter, another receiver, means এখান থেকে আরেকটা সিগন্যালকে পাঠাতে গেলে একই রকম আরেকটা কমিউনিকেশন দরকার হয়। So like this, a 100 number of transmitters and 100 numbers of receivers are there. So in that case, if we do not use the multiplexing, then these 100 numbers of communication paths are required. এইটাকে ওভারকাম করার জন্য, অর্থাৎ এই যে প্রবলেম মানে হচ্ছে 100খানা তারের খরচ কমানোর জন্য কি করা হলো, একটা তার ইউজ করা হলো। দিস ইজ এ সিঙ্গেল ওয়্যার উইথ মাল্টিপ্লেক্সিং কেস। In the case of multiplexing, this is a single communication channel or single wire is used, but the function is same. Same means this is the 100 numbers of transmitters are here, say, and this is 100 numbers of receivers are here. So all the transmitters will send the data through this single communication wire, and ultimately all the data will be received by the different receiver. So different transmitter থেকে সিগন্যালটা আসছে, এসে মিক্স আপ হয়ে একটার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর আবার ডিফারেন্ট রিসিভারে সেগুলো যাচ্ছে। সুতরাং in between this, what is needed, some technique or some engineering or some devices should be required
which ultimately functions means which ultimately এই কাজটা করার জন্য যেটা হেল্প করবে। কোন কাজ? যে অনেকগুলো ট্রান্সমিটার থেকে সিগন্যালটা নেবে আর অনেকগুলো রিসিভারে সেটা পাঠাবে, বাট ইন বিটুইন দিস অনলি ওয়ান কমিউনিকেশন চ্যানেল। So what are the required things? The required main components are that the multiplexer and demultiplexer. What is demultiplexer? Just opposite function of multiplexing is the demultiplexer. Multiplexing means many to one মানে অনেকগুলো সিগন্যালকে এর মধ্যে দিয়ে পাঠাবে। নর্মালি অ্যাট এ টাইম পাঠায় বা একসঙ্গে পাঠায়, সেগুলো বিভিন্ন টপিক, বিভিন্ন ওয়ে অনুযায়ী, বিভিন্ন টেকনিক অনুযায়ী। আমরা আস্তে আস্তে ওই কটা টেকনিক আছে, আমরা অ্যাটলিস্ট দুটো টেকনিক আমরা ভালোভাবে করার চেষ্টা করি। So this is what are the functions when no multiplexing is used and when multiplexing is used. The classification of multiplexing are divided into three different types, and according to different functions they have been given the different names. So one is frequency division multiplexing, another one is wave division multiplexing, another one is time division multiplexing. এই তিনটেই মেইন। এই তিনটের মধ্যে আবার দুটো মেইন, একটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন আর একটা হচ্ছে টাইম ডিভিশন। ওয়েভলেংথ ডিভিশনও ইউজ হয় কতগুলো পার্টিকুলার কেসে, but mainly as a frequency division and time division multiplexing. This multiplexing according to the function, the time division multiplexing aiming can be divided into two types. One is synchronous time division multiplexing, other is asynchronous time division multiplexing. For the case of frequency division multiplexing এর ক্ষেত্রে কি হয়, যে কমিউনিকেশন চ্যানেলটা আছে সেই কমিউনিকেশন চ্যানেলের একটা ব্যান্ডউইথ থাকে। ব্যান্ডউইথ মানে হচ্ছে সেই চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ তার ভিতর চলাচল করতে পারে বা কমিউনিকেট করতে পারে। ধরলাম টোটাল ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ দ্যাট ক্যান বি পারমিটেড থ্রু এ কমিউনিকেশন পাথ আর চ্যানেল ইজ 0 to 100 কিলোহার্টজ। সো দ্যাট 0 to 100 কিলোহার্টজ সেই টোটাল হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড। সেই টোটাল ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডকে কতগুলো ভাগে ভাগ করা হয়, ধরো 0 to 10 একটা, 11 to 20 একটা, 21 to 31 একটা, 31 to 40 একটা, লাইক দিস আর দ্য ডিফারেন্ট ব্যান্ড। তো ওই ডিফারেন্ট ব্যান্ড যেটা করা আছে সেই ডিফারেন্ট ব্যান্ডের এক একটা ব্যান্ডকে এক একটা ডিভাইসের জন্য অ্যালোকেট করা হবে। এক একটা ব্যান্ডকে এক একটা ডিভাইসে আলাদা ডিভাইসের জন্য অ্যালোকেট করা হবে। তাহলে যতগুলো ডিভাইস আছে প্রত্যেকটা ডিভাইসের জন্য একটা নির্দিষ্ট ব্যান্ড অফ ফ্রিকোয়েন্সি সেখানে অ্যালোকেট করা হবে। যেমন ধরো আমরা এই FM বলি, 96.2 বা 96.3 একটা বলে, ওইটা অ্যাকচুয়ালি পার্টিকুলার ব্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি বা পার্টিকুলার একটা ফ্রিকোয়েন্সি, যে ফ্রিকোয়েন্সিতে যখন আমরা ওটাকে রিসিভ করি, একটা ধরো রেডিওতে একটা নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অ্যাকচুয়ালি সেই ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালটাকেই আমরা ওখানে রিসিভ করি। সিমিলার জিনিস এখানে অনেকগুলো ফ্রিকোয়েন্সি, অনেকগুলো সিগন্যালকে অনেকগুলো ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে কনভার্ট করে সেগুলোকে একটা চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে পাঠানো হয়। আবার রিসিভিং এন্ডে কী হয়, রিসিভিং এন্ডে ওগুলোকে আবার সেই ফ্রিকোয়েন্সি ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে রিসিভারে ওগুলোকে রিসিভ করা হয়। দিস ইজ ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন। নেক্সট ওয়াট ইজ টাইম ডিভিশন। জাস্ট লাইক দিস ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন, time has been divided. The total time has been divided. Time মানে হচ্ছে say 100 numbers of transmitters are there. Now this 100 numbers of transmitters, the time has been divided. Time মানে হচ্ছে say total হচ্ছে 1 second time. 1 সেকেন্ডের একটা টাইম ফ্রেম, দিস ইজ এ টাইম ফ্রেম। সো 1 সেকেন্ড না ধরে আমি এক্সাম্পলটা 100 সেকেন্ড ধরি। সো 100 সেকেন্ড ইজ এ টাইম ফ্রেম অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফর দ্য 100 নাম্বার অফ ট্রান্সমিটার অ্যাট দ্য ট্রান্সমিটিং এন্ড। তাহলে 100 নাম্বার অফ টাইম ফ্রেম যেটা আছে সেটাকে প্রত্যেক সেকেন্ডকে এক একটা ডিভাইসের জন্য ঠিক করা হবে। অর্থাৎ ফার্স্ট সেকেন্ডে ট্রান্সমিটার নাম্বার 1, সেকেন্ড সেকেন্ডে ট্রান্সমিটার নাম্বার 2, থার্ড সেকেন্ডে ট্রান্সমিটার নাম্বার 3। তাহলে প্রত্যেক ট্রান্সমিটারের জন্য টাইমটা ফিক্সড করে দেওয়া হবে। সে ট্রান্সমিটার সেই টাইমে ডেটাটাকে ট্রান্সমিট করবে, বা এখানে যে মাল্টিপ্লেক্সার ইউজ করা হবে সেই মাল্টিপ্লেক্সার সেই টাইমে সেই ট্রান্সমিটার থেকে ডেটাটা নেবে। দিস ইজ টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং। মানে হচ্ছে টোটাল টাইম উইল বি ডিভাইডেড অর ডিফারেন্ট টাইম স্লট উইল বি অ্যালোটেড ফর দ্য ডিফারেন্ট ট্রান্সমিটার্স। সো দিস ইজ টাইম ডিভিশন, মানে টাইমটাকে ডিভাইড করা হচ্ছে। দিস ইজ ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন, ফ্রিকোয়েন্সিটাকে ডিভাইড করা হচ্ছে। আর দিস ইজ ওয়েভলেংথ মাল্টিপ্লেক্সিং, দ্যাট ইজ রিগার্ডিং টু ওয়েভলেংথ। নাও this wavelength multiplexing, this is normally related with the optical system. Optical system means the optical signal which will be transmitted through the optical fiber. Now optical যে সিগন্যালগুলো আছে that is mainly defined by their wavelength. যেমন ধরো আমরা কোনো একটা প্রিজমের মধ্যে দিয়ে যখন আমরা লাইটটাকে পাস করাই 7খানা আলাদা লাইটে কনভার্ট হয়। তো 7খানা আলাদা লাইট মানে 7 কালার অফ লাইট, সেটা আলাদা আলাদা ওয়েভলেংথ থাকে। No doubt wavelength is related to frequency, no doubt, but color normally defined by different wavelengths.
So when the signal is the optical signal and that will be transmitted through a particular optical fiber, in that case this optical wavelength division multiplexing is used. একই রকম ভাবে যেমনভাবে ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং, ওয়েভলেংথ ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং সেম প্রিন্সিপাল। ইন দিস কেস কী হয়, ডিফারেন্ট ওয়েভলেংথের সিগন্যালগুলোকে একসঙ্গে মাল্টিপ্লেক্সার মিক্স আপ করে, তারপর সেগুলোকে ট্রান্সমিট করা হয়, তারপর সেটাকে রিসিভিং এন্ডে গিয়ে আলাদা আলাদা ওয়েভলেংথের সিগন্যালগুলোকে আলাদাভাবে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করে সেগুলো রিসিভিং এন্ডে পাঠানো হয়। মেইনলি প্রিজম ইউজ হয় ফর দ্য কেস অফ মাল্টিপ্লেক্সিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিমাল্টিপ্লেক্সিং। মানে অ্যাজ এ মাল্টিপ্লেক্সার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ডিমাল্টিপ্লেক্সার, প্রিজম ইজ অন ডিভাইস হুইচ ইজ ইউজড। কারণ আমরা আগেই জানি, ছোটোবেলায় জানি যে প্রিজমের মধ্যে একটা লাইট যদি পাঠানো হয় তাহলে লাইটগুলো বিভিন্ন ওয়েভলেংথে ওটা ভেঙে যায়, ভেঙে গিয়ে আলাদা ওয়েভলেংথ আলাদা জায়গায় গিয়ে পড়ে বা আলাদাভাবে আমরা ওটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি বা আলাদাভাবে অ্যাক্সেস করতে পারি। সো ইন দিস কেস প্রিজম মাইট বি ইউজড অ্যাজ দ্য মাল্টিপ্লেক্সার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ডিমাল্টিপ্লেক্সার। সো প্রথমে আসি ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং। This is only the multiplexer transmitter part. This is a good example regarding the frequency division multiplexing. What is happening here? Say, see the cursor. This is a signal. So this is one signal which is coming from this device. This is another signal which is coming from this device. This is another signal which is coming from this device. So three signals are here. These three signals will be mixed up and ultimately it will be transmitted through a particular electrical wire or through a particular coaxial cable. Say. তো এক্ষেত্রে কী করা হবে, প্রত্যেকটা সিগন্যালকে আলাদা ফ্রিকোয়েন্সিতে কনভার্ট করা হবে। আমরা বলেছি যে অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন, সেই অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনে কী ছিল, অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনে একটা পার্টিকুলার ক্যারিয়ার সিগন্যাল নিয়েছিলাম, দ্যাট ক্যারিয়ার সিগন্যাল হ্যাভিং এ পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি, ক্যারিয়ার সিগন্যালের একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি ছিল। সো ইন দিস কেস this signal, say this first signal will be modulated by a particular carrier signal which is having a particular frequency. তাহলে এই সিগন্যালটাকে একটা পার্টিকুলার ক্যারিয়ার সিগন্যাল দিয়ে মডুলেট করা হলো, মডুলেট করলে যেটা তৈরি হলো দ্যাট উইল বি দ্য মডুলেটেড সিগন্যাল অ্যান্ড দ্যাট মডুলেটেড সিগন্যাল উইল হ্যাভিং এ পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি। সেই ফ্রিকোয়েন্সি ধরলাম 100 হার্টজ। আমি ফর এক্সাম্পল আই এম টেকিং অ্যাট দিস মোমেন্ট দ্যাট দ্য ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ইজ হ্যাভিং 100 হার্টজ। তাহলে এখন এই যে সিগন্যালটা, সেই সিগন্যালটা তৈরি হলো কিসে, 100 হার্টজের একটা সিগন্যালে কনভার্ট হয়ে গেল। অ্যাকচুয়াল সিগন্যাল ইজ দিস ওয়ান। সো দিস সিগন্যাল has been modulated by a particular carrier frequency and ultimately this is the modulated signal. The characteristics of this modulated signal is now that it is having 100 hertz. Next, this signal, এই সিগন্যালটাকে একই রকমভাবে মডুলেট করা হলো with another carrier frequency. Say the carrier frequency in this case is say 200 hertz. So this signal has been converted to a modulated signal which is having 200 hertz frequency. Like this, the third one has been modulated with another carrier frequency. This is, say this is 300 hertz. So ultimately this input signal will be converted to another signal or modulated with another signal which is having 300 hertz. So now these three signals, 1, 2, 3, three signals, the characteristics of this signal is having 100 hertz, 100 kilohertz. This is having 200 kilohertz. This is having 300 kilohertz. Now this has been mixed up. This is the function of the multiplexer. This has been mixed up and ultimately the signal which will be produced, this is that signal, and this signal will be transmitted through the cable or through the communication channel. তাহলে এই সিগন্যালটা এখন এখান থেকে কমিউনিকেট হচ্ছে। সো কি হলো, এই যে তিনটে সিগন্যাল ছিল, এইটা হচ্ছে আবার অ্যাকচুয়াল সিগন্যাল, সেই সিগন্যালগুলো আলটিমেটলি পাস করছে থ্রু দিস কমিউনিকেটিং পাথ, এই চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে এখন ওগুলো পাস করছে। তো রিসিভিং এন্ডে কী করতে হবে, এর ভিতর কী আছে, এর ভিতর তিনটে ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে, একটা ফ্রিকোয়েন্সি এটা, একটা ফ্রিকোয়েন্সি এটা আর একটা ফ্রিকোয়েন্সি এটা, তাদের কম্বিনেশন একটা ফ্রিকোয়েন্সি এটা। তাহলে প্রথমে কী করতে হবে, এটাকে তিনটে আলাদা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সিতে ভাঙতে হবে। ভাঙার জন্য আলাদা ডিমাল্টিপ্লেক্সার রয়েছে, সেখানে লাইক দিস মডুলেশন, সেখানে ডিমডুলেশন রয়েছে। তাহলে প্রত্যেকটা যখন আলাদা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সিতে বেরোলো তখন সেই ফ্রিকোয়েন্সি সেখানে কী হবে, একটা হবে 100 কিলোহার্টজ, একটা হবে 200 কিলোহার্টজ, একটা হবে 300 কিলোহার্টজ। সেই 100 কিলোহার্টজ থেকে তখন ক্যারিয়ারটাকে বাদ দিয়ে এই অরিজিনাল সিগন্যালটা আবার পাওয়া যাবে, এই অরিজিনাল সিগন্যালটা আবার পাওয়া যাবে। সো দিস ইজ ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং। সো ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং কী জিনিস, আমি দিলাম এই সেই কমিউনিকেশন চ্যানেল, এই চ্যানেলের মধ্যে একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি, ব্যান্ড অফ ফ্রিকোয়েন্সি ক্যান বি কমিউনিকেটেড। সেই ব্যান্ড অফ ফ্রিকোয়েন্সি কী জিনিস, আমি এই কেসে আমি ধরে নিলাম 0 to 300 কিলোহার্টজ। 0 to 300 কিলোহার্টজ ইজ দ্য ব্যান্ড অফ ফ্রিকোয়েন্সি। তার মধ্যে কী হলো, 0 to 300 কিলোহার্টজের মধ্যে 100 একটা সিগন্যাল গেছে, একটা 200 গেছে, একটা 300 গেছে, অর্থাৎ 0 to 300 কিলোহার্টজ হ্যাজ বিন ডিভাইডেড ইন্টু ডিফারেন্ট সাব ব্যান্ডস।
প্রত্যেকটা সাব ব্যান্ডের মধ্যে, অর্থাৎ একটা সাব ব্যান্ড তার মধ্যে দিয়ে এটা গেল, আর একটা সাব ব্যান্ড সে তার মধ্যে দিয়ে এটা গেল, আর একটা সাব ব্যান্ড তার মধ্যে দিয়ে এটা গেল। তারপর সেই প্রত্যেকটা সাব ব্যান্ডকে আবার আলাদাভাবে ডিমোডুলেট করে এবং ডিমাল্টিপ্লেক্স করে আলটিমেটলি অরিজিনাল সিগন্যালটা পাওয়া যায়। সো দিস ইজ ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং। FDM is a technique in which the available bandwidth of a signal transmission medium is subdivided into several subchannels. Say this is the total medium, bandwidth of the medium. In this is according to this figure, the bandwidth is 1 to 19 unit. এটা কিলোহার্টজ ধরবে বা মেগাহার্টজ ধরবে যাই ধরা হোক, 1 to 19 unit, say kilohertz, ধরলাম কিলোহার্টজ। So 1 to 19 kilohertz is the total bandwidth that can be transmitted through that communication channel. সেই কমিউনিকেশন চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে এটা ট্রান্সমিট হতে পারে, মানে এই ব্যান্ডের ফ্রিকোয়েন্সিটা ট্রান্সমিট হতে পারে। নাও দিস টোটাল ব্যান্ড হ্যাজ বিন ডিভাইডেড ইন্টু ডিফারেন্ট সাব ব্যান্ডস। কি 1 to 5 একটাকে করা হলো, 1 to 5, 7 to 12 আর একটাকে করা হলো, 14 to 19 আর একটাকে করা হলো। মানে এই টোটাল যে ব্যান্ড অফ ফ্রিকোয়েন্সি দ্যাট হ্যাজ বিন ডিভাইডেড উইথ সেভারেল সাব চ্যানেলস। মানে দিস ইজ এ সিঙ্গেল চ্যানেল। চ্যানেল মানে হচ্ছে 1 থেকে 19 ফুলটাকে বলা হচ্ছে চ্যানেল। সেই চ্যানেলের মধ্যে 1 to 5 on sub channel, 7 to 12 on sub channel, 14 to 19 on sub channel। এইরকম ভাবে তিনটে আলাদা সাব চ্যানেলে ভাগ করা হয়। Said device 1 has been allotted to transmit the signal from 1 to 5। তার মানে কি এইটাকে মডুলেট করতে হবে উইথ এ পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি, দ্যাট ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ উইল বি ইন বিটুইন 1 to 5। ডিভাইস 2 যে সিগন্যালটা পাঠাচ্ছে, দ্যাট সিগন্যাল উইল বি মডুলেটেড উইথ এ পার্টিকুলার ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি হুজ ফ্রিকোয়েন্সি উইল বি উইদিন 7 to 12 এর মধ্যে কোনো একটা। The signal from the third device will be modulated with a particular carrier frequency whose frequency will be in between 14 to 19. So like this. তার মানে কি total frequency band has been divided into different sub-channels. So this is named as frequency division multiplexing. So আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে প্রত্যেকটা এই যে সাব চ্যানেল ক্রিয়েট করা হয়েছে, এই একটা চ্যানেল, এই একটা চ্যানেল, এই একটা চ্যানেল, each logical sub channel is separated by an unused bandwidth. Unused bandwidth কোনটা? এই যে the black color which is the unused bandwidth means 5 to 7। এই 5 to 7 কে unused হিসেবে কনসিডার করা হয়েছে যে এর মধ্যে কোনো ফ্রিকোয়েন্সি, অর্থাৎ এই রেঞ্জের 5 to 7 এর কোনো ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল পাঠানো যাবে না। এইটাকে নর্মালি বলা হয় গার্ড ব্যান্ড। Why this guard band is used? Guard band is used to prevent any type of crosstalk or any type of mix-up. Crosstalk মানে যে এর সঙ্গে একে কোনো রকম ইন্টারফেয়ার করবে না, একে কোনো রকম ইন্টারফেয়ার করবে না, একে কোনো রকম ইন্টারফেয়ার করবে না। সুতরাং এইরকম যখনই এই ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং করা হয় এরকম গার্ড ব্যান্ড ইউজ করা হয়। দ্য ইন্ডিভিজুয়াল সিগন্যালস আর ফিল্টার্ড অ্যান্ড দেন মডুলেটেড ইন অর্ডার টু ফিট এক্স্যাক্টলি ইনটু লজিক্যাল সাব চ্যানেল। একটু আগে বললাম প্রত্যেকটা সাব চ্যানেল এই যে ফিগারটা, অর্থাৎ এর মধ্যেই 1 to 5 এর মধ্যেই আমাকে পাঠাতে হবে, আর একটাকে 7 to 12 এর মধ্যে কোনো একটা ক্যারিয়ার সিগন্যাল নিতে হবে, আর একটা 14 to 19 কোনো একটা ক্যারিয়ার সিগন্যাল নিতে হবে। Using this modulation technique, the modulated input signal are transmitted into frequency bands and then combined to form a composite signal. This is the composite signal. Now see, this is a complete figure. একটু আগে বোঝানোর জন্য এরকম একটা ফিগার নিয়েছি, এটা এই পোর্শনটা কিভাবে কাজ করে অর্থাৎ মডুলেশনটাও দেখানো হয়েছে। The transmitter end and this is the receiver end and in between this is the communication channel. এটা হচ্ছে একটাই চ্যানেল, তার ভিতর প্রত্যেকটা চ্যানেলকে আলাদা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে ভাগ করা হয়েছে, সুতরাং এইভাবে আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে বোঝানোর জন্য, ঠিক আছে। আর দুটো চ্যানেলের মাঝখানে একটা ছোট্ট গ্যাপ থাকে, তাকে বলা হয় গার্ড ব্যান্ড। The transmitter end contains multiple transmitters and the receiver end contains multiple receivers. The communication channel is present between the transmitter and receiver. This is the communication channel which is connecting with the transmitter side and the receiver side. The transmitter side can transmit different types of signals. Say this signal is sending 30 kHz, this signal is 40 kHz, this signal is 50 kHz. That will be modulated with a particular carrier frequency and ultimately it will be mixed up after the modulation, and that will be demultiplexed and again it will be demodulated, and ultimately the receiver will receive this 30 kHz, this 40 kHz, and this receiver will receive this 50 kHz. The signals of different frequencies are then multiplexed or combined by using a device called multiplexer. This is that multiplexer. After the multiplexing, it is normally transmitted. At the receiver end, the multiplex signals are separated by using a device called demultiplexer. So this is frequency division multiplexing. So what is the basic phenomena or basic functions of frequency division multiplexing? Total frequency band that is permitted through a communication channel. এই চ্যানেলের ভিতর
যে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে সিগন্যালটা পারমিট হতে পারে, দ্যাট টোটাল ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড হ্যাজ বিন নর্মালি সাব ডিভাইডেড ইন্টু দ্য ডিফারেন্ট সাব চ্যানেলস অর সাব ব্যান্ডস। প্রত্যেকটা সাব চ্যানেল বা সাব ব্যান্ড উইল বি ইউজড ফর এ পার্টিকুলার ইউজার। একটা পার্টিকুলার ইউজার একটা পার্টিকুলার সাব চ্যানেল বা সাব ব্যান্ড এটা ইউজ করতে পারে। সো আলটিমেটলি ডিফারেন্ট ইউজারের জন্য ডিফারেন্ট সাব ব্যান্ড বা সাব চ্যানেল ইউজ করা হয়। অ্যান্ড আলটিমেটলি দ্য টোটাল, আবার বলছি, টোটাল যে সিগন্যালগুলো আছে সব সিগন্যালগুলো কী হয়, একটা পার্টিকুলার এই সাব চ্যানেল ইউজ করার জন্য মডুলেট করা হয় এই ফ্রিকোয়েন্সির এর মধ্যে যে কোনো একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে, এটাকে মডুলেট করা হবে এর মধ্যে কোনো একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে, এটাকে মডুলেট করা হবে এর মধ্যে কোনো একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে। সেই ফ্রিকোয়েন্সি টোটাল সিগন্যালটা আলটিমেটলি দ্যাট উইল বি ট্রান্সমিটেড ফ্রম টু হিয়ার অ্যান্ড আলটিমেটলি ইট উইল বি রিসিভড বাই দ্য রিসিভার। সো দিস ইজ ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্স। অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কিছু আছে। মডুলেশন ডিমডুলেশন প্রসেস খুব সহজ। লার্জ নাম্বার অফ সিগন্যালস ক্যান বি ট্রান্সমিটেড থ্রু দ্য ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং। দিস দ্য অ্যাডভান্টেজ। আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে নর্মাল স্পিডটা একটু লো হয় আর ক্রসটক হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। ক্রসটক মানে হচ্ছে কোনো একটা সিগন্যাল আর একটা সিগন্যালকে ইন্টারফেয়ার করার প্রভিশনটা এখানে সব থেকে একটু বেশি থাকে। মানে সেটা হতে পারে ইন্ডাকটিভ ইন্টারফেয়ারেন্স, হতে পারে ক্যাপাসিটিভ ইন্টারফেয়ারেন্স, দিস হতে পারে এই টাইপ অফ নয়েজি ইন্টারফেয়ারেন্স।